सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सब वधिया होने आ। अज दी क्लास विच NCERT नूं पंजाबी विच डिस्कस करन जा रहे हैं। जियोग्राफी का जिहड़ा थर्ड चैप्टर हैगा जी, मोशनस ऑफ द अर्थ की धरती दीयां जिहड़ियां गतियां हुंदियां ने। इस तो पहला आपां पढ़ चुके हैं सोलर सिस्टम बारे, सूरजी परिवार बारे। इस तो बाद आपां अर्थ बारे भी डिस्कस कीता सी। एंड अज दी वीडियो विच आपां डिस्कस करांगे कि दिन रात किवें हुंदे आ। दिन रात दे नाल जिहड़े सीजन दे विच बदलाव आउंदे आ, जिवें कि हुण गर्मियां दा जिहड़ा मौसम हैगा जी वो स्टार्ट हो चुक्या है। एंड जिहड़े दिन ने जी वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबे हुंदे ने। इन्हां पिछे रीज़न की हुंदा है, इहदे बारे ही आपां डिस्कस करन जा रहे हां। मेरे ਵੱਲੋਂ कोशिश की जाऊगी सारिया चीज़ों को बड़े ही ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ तरीके नाल इंटरस्टिंग वे नाल तुहानूं एक्सप्लेन किया जाए, तां जो तुसी इस वीडियो नूं वेखण तो बाद सारिया गल्लां नूं बहुत ही चंगे तरीके नाल समझ सको। जेकर आपां इंपॉर्टेंस की गल करिए कि ये वीडियो तुहाडे किहड़े एग्जाम लई इंपॉर्टेंस रखती है, सो वो एग्जाम है जी CTET, PSTET, मास्टर काडर। ईवन जेकर तुसी पंजाब विच कोई होर भी एग्जाम दे रहे हो, सारे ही एग्जाम्स ਲਈ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगी है। एंड आने वाले दिनों में मेरे ਵੱਲੋਂ कोशिश की जाऊगी कि 6वीं तो लैके 12वीं तक की जी NCERT की जी किताब हैगी है, इनू पंजाबी विच तुहानूं एक्सप्लेन किया जाए। SST की मैं गल कर रहा, जिहदे विच जियोग्राफी, पॉलिटी, इकनॉमिक्स एंड हिस्टरी शामिल हैगी आ। सो शुरुआत करते हैं जी अज की अपनी वीडियो की। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने तो पहला सब तो पहला अपने इस चैनल को सबसक्राइब कर लो, क्योंकि असी इस तरह दियां इनफॉर्मेटिव एंड इंटरस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहने हैं। एंड जिन्ना भी अपने चैनल पर कॉन्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हुंदा है। सो शुरुआत करते हैं जी अज की अपनी वीडियो की। आपां पढ़ रहे थे जी मोशनस ऑफ द अर्थ, जिहदे विच आपां धरती दीयां जिहड़ियां गतियां हुंदियां ने। कल आपां डिस्कस किया सीगा कि जिहड़ी धरती हुंदी है आपदे धुरे ते तां घुमदी ही है, बट आप घुमदे घुमदे जिहड़ा सूरज हैगा जी उहदे आले दुआले भी चक्कर लगाउंदी है। सो इन्हां दे नाम दिते होए है। भाव यह कि धरती जिहड़ी हैगी है वो अपने धुरे ते जदों घुमदी है, आपदे एक्सिस ते घुमदी है, फिर तो उन्होंने लगते हैं जी 24 घंटे। बट जदों वो आप घुमदे घुमदे सूरज के आले दुआले चक्कर लगाउंदी है तो उन्होंने लग जाते हैं जी लगभग 365 दिन। 365 दिन के नाल उन्होंने वैसे 6 घंटे एक्सट्रा लगते हैं, बट असी आपदी कन्वीनियंस लई उन्होंने काउंट नहीं करते। आपां उस 6 घंटिਆਂ ਨੂੰ 4 साल बाद एक दिन बना लैंदे आ। इन्हां सारियां गल्लां ਨੂੰ आपां डिस्कस करांगे। सब तो पहलां आपां डिस्कस करते हैं कि जिहड़ियां गतियां हुंदियां ने, भाव यह कि जिहड़ी धरती गति करती है किन्ने तरह की गति तुहानूं वेखण नूं मिलदी है। सो तुहाडे सामने मैं अर्थ की एक डायग्राम ओपन की हुई है, तुसीं वेख रहे हो। आ जिहड़ी अर्थ हैगी है तुहाडे सामने, जिहड़ी अर्थ हैगी है, ये जिहड़ी अर्थ है ये घुमदे घुमदे आप तो घुमदी है, घुमदे घुमदे सूरज के आले दुआले भी चक्कर लगाउंदी है। सो इनू आपां की कहने जी, इनू आपां दैनिक गति कहने आ। की कहने जी? दैनिक गति कहने आ। दैनिक गति की हुंदी है जी? दैनिक गति नाल हुंदा की है? एंड दैनिक गति नूं आपां इंग्लिश विच कहने जी रोटेशन। दैनिक गति नूं आपां इंग्लिश विच की कहने जी? रोटेशन कहने आ। जदों धरती दैनिक गति करती है, दैनिक गति करन दे नाल ही जिहड़ा दिन ते रात हैगा जी तुहानूं वेखण नूं मिलदा है। दैनिक गति दे नाल की हुंदा है जी? रोटेशन करन नाल तुहानूं दिन ते रात वेखण नूं मिलदा है। जेकर तुसीं इस डायग्राम नूं वेखो, जिहड़ी डायग्राम तुहाडे सामने मैं ओपन कीती हुई है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਦਿਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗੀ ਰਾਤ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਆਫ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਆਫ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਲਾਈਨ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ ਲਾਈਨ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੁਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 66 ਡਿਗਰੀ ਦਾ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਝੁਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣੇਗਾ ਉਹ 66 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਰਥ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਰਥ ਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਜਦੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਰਥ ਦੀ, ਐਂਡ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੂਗਾ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜੇਕਰ ਧੁੱਪ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਪਊਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਈਫ ਸੰਭਵ ਹੈਗੀ? ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਦੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? ਸਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲਗਭਗ 365 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। 365 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 6 ਆਵਰ, ਭਾਵ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 365 ਦੇ ਵਿੱਚ। 365 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? 366। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 366 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਇਸ 6 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਆਪਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 29 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 29 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ 12 ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਦੀ, ਕਿ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜੇਕਰ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝੁਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝੁਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਟ
ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਟੇਢੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਝੁਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕਵੇਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਕਵੇਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ? ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ। ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰੀ ਅਰਧਗੋਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ। ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ ਮਕਰ ਰੇਖਾ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕ ਰੇਖਾ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਰਥ ਪੋਲ, ਭਾਵ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ 4 ਟਰਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਟਰਮਸ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਐਕਵਾਨੌਕਸ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਮ ਐਕਵਾਨੌਕਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰ ਸੋਲਸਟਿਸ, ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੰਟਰ ਸੋਲਸਟਿਸ ਦੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਿਆ ਭੱਟਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲੈਨਟਸ ਐਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ? ਗੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਦੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਹੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਐਂਡ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਰਾਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4 ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾ 4 ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 4 ਰੁੱਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਗੋਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਗੋਲ ਨਾਲੋਂ ਇੱਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਆਰਬਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਆਰਬਿਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 4 ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਵਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹ ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਡੇਜ਼ ਆਰ ਲੌਂਗਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਠੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੌਰੀ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਰਥ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਜਸਟ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 23 ਸਤੰਬਰ। 23 ਸਤੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਿੱਧੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਧਰ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ, ਵਿੰਟਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਧਰਤੀ।
ਧਰਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਐਂਡ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇਹ ਧੁੱਪ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਧਰ ਟੇਢੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਟੇਢੀਆਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਧਰ ਘੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵੱਧ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੱਧ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਛੋਟੇ, ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 22 ਦਸੰਬਰ। 22 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਜਸਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਮ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਆ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸੋ ਇੱਧਰ ਧੁੱਪ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਿੱਧੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 21 ਜੂਨ। 21 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 21 ਜੂਨ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਢੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਸਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੋਣੀ ਆ, 21 ਜੂਨ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਟਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇੱਧਰ।
ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਐਂਡ 12-12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 21 ਮਾਰਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 21 ਮਾਰਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਟ ਆਟਮ ਭਾਵ ਪਤਝੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡੇਟਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਂ, ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ 21 ਮਾਰਚ ਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਟਰਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੰਟਰ ਸੋਲਸਟਿਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਰ ਸੋਲਸਟਿਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ, 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰਿੰਗ ਇਕਵਨੌਕਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਰ ਸੋਲਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਰਕ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਰਕ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ਼ਣ ਅਇਨਾਂਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੰਟਰ ਸੋਲਸਟਿਸ ਦੀ, ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਕਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਸ਼ੀਤ ਅਇਨਾਂਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪਰਿੰਗ ਇਕਵਨੌਕਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਸੰਤ ਵਿਸ਼ੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਰਾਤਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਟਮ ਇਕਵਨੌਕਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਵਿਸ਼ੂ ਵੀ ਸਮਰਾਤਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਮਰ ਸੋਲਸਟਿਸ, ਕਰਕ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਉਸ਼ਣ ਅਇਨਾਂਤ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਸੋਲਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ੀਤ ਅਇਨਾਂਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਇਕਵਨੌਕਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਿਸ਼ੂਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਰਾਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਯੂਸਫੁਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ PDF ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ PDF ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ PDFs ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।